वेलकम टू कॉलेज क्लासेस। तो यही वीडियो रे हमें डिस्कशन करबा +3 थर्ड सेमिस्टर रो सब्जेक्ट एमडीसी साइकोलॉजी मनोविज्ञान रो यूनिट 2 प्रथमे गोटे यूनिट सरी जाइछि ताको तुमे प्लेलिस्ट रे देखि दै परिबो। एग्जाम को बहुत कम समय रहिला तेणु यही सब गुड़ा को तुमे नोट कर देबो। एई द्वितीय यूनिट रे रहिछि हेल्थ प्रमोटिंग एंड कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर। तो है गोटे लॉन्ग क्वेश्चन हिसाब रे पढ़िबा। सो लेट्स डिस्कस इट। इंट्रोडक्शन रहिछि स्वास्थ्य केवल रोग नथिबा अवस्था नुहे, यह हेउछि शारीरिक मानसिक सामाजिक और आत्मिक सुस्थतार समन्वय। गोटे व्यक्ति सुस्थ केतेबेले कहाजिबो जदि आमे समस्ते कहूछि जदि ता देहरे रोग नाही ताहेले से सुस्थ, किंतु ताहा भूल। जदि से व्यक्ति शारीरिक मानसिक सामाजिक और आत्मिक दिगरे से सुस्थ रहिछि, भल व्यवहार रहिछि, से होछि प्रकृत स्वास्थ्यवान व्यक्ति। आजिर हे अत्याधुनिक जगत रे जेउठरे लोके बेसी चाप असंख्य काम और अनियमित जीवन जीवंती सेठारे हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर और हेल्थ कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर रो भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। वर्तमान यही आधुनिक जुगरे लोक माने बेसी टेंशन रे रहिचंती, असंख्य काम रहिछि, तांकू गोटे ना गोटे काम करबा को रहिछि, अनियमित जीवन बंचुछंती। एही समय उठिबा आवश्यक, एही समय उठु नाहंती, एही समय खाइबा आवश्यकता रहिछि, खाउ नाहंती। गोटे कार्य कला समय गोटे अन्य कार्य करुछंती। तेणु ही जो जीवन शैली रही सही जीवन शैली रे हमको कौन करबा अछि, हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर और हेल्थ कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर को जानिबा आवश्यकता रही। किपरि आमे जीवन बंचिबा आवश्यकता रही एही आधुनिक जुगरे। स्वास्थ्य प्रोत्साहन रो अर्थ हेउछि सुस्थ जीवन गढ़िबा, रोग पूर्वरु ताहाकु रोकिबा और शरीर प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाइबा। स्वास्थ्य प्रोत्साहन हेल्थ प्रमोटिंग क्या कहुए, सुस्थ जीवन आम किपरि भावे गढ़ी पारिबा, रोग पूर्वरु ताकू किपरि भावे रोकिबा, आमर रोग प्रतिरोधक शक्ति किपरि भावे स्ट्रांग हेबो ताहाकू आमे जानिबा आवश्यक रहिछि। ताहार विपरीत हेल्थ कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर कौन करबा आवश्यक, माने एमिति व्यवहार यह रोग को आमंत्रण करे। धूम्रपान, मद्यपान, अत्यधिक चर्बीयुक्त खाद्य ग्रहण करबा, अक्रिय जीवनशैली आदि तार उदाहरण। यह को आमे दूर करबा आवश्यक। धूम्रपान कले आमर स्वास्थ्य, मद्यपान कले मध्य स्वास्थ्य खराब होउची। अत्यधिक चर्बीयुक्त खाद्य, जंक फूड, फास्ट फूड यह आमर आलस्य जीवनशैली विभिन्न रोग को आमंत्रण करिथाय। तेणु आमे कौन करूछंती, कॉम्प्रोमाइज करूछंती समस्त व्यक्ति। हेल्थ प्रमोटिंग करबा, स्वास्थ्य प्रोत्साहन हेल्थ प्रमोटिंग माने हेउची एमिति प्रयास जहाँ मनुष्य को स्वास्थ्यकर जीवन दिग को प्रेरित करिथाए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अनुसार हेल्थ प्रमोटिंग हेउची लोक माननकु समर्थशील करिबा, जहाँ द्वारा से माने निज स्वास्थ्यर नियंत्रण नहीं पारिबे। यह अंटू स्वस्थ जीवन शैली गढ़ा, जंक फूड्स रु दूरे रहिबा, परिपूर्ण शयन, मन शांति और सोशल सपोर्ट यही सबू यार अंश। हेल्थ प्रमोटिंग अर्थ होउची आमे वर्तमान जीवन रे किपरि बंचिबा, आमे किपरि निजकु सुरक्षा रखि परिबा। फास्ट फूड जंक फूड रु दूरे रहिबा आवश्यकता रहिछि। परिपूर्ण शयन करबा, व्यक्ति मैंने अच्छा 4 घंटा 5 घंटा शोचंती, किंतु प्रत्येक व्यक्ति को 7 रु 8 घंटा पर्यंत निद्रा नेबा आवश्यकता रही। मन शांति नहीं से सोशल सपोर्ट को मध्य यह हेल्थ प्रमोटिंग प्रोत्साहन करिथाय। द्वितीयटी है हेल्थ हैबिट, स्वास्थ्यकर अभ्यास। हेल्थ हैबिट्स हेउची प्रतिदिन छोट किंतु गुरुत्वपूर्ण काम। यह हेउची बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट। जेपरिक सकाले शीघ्र उठिबा, पौष्टिक खाद्य ग्रहण करिबा,
ଜଳପାନ କରିବା, ବ୍ୟାୟାମ କରିବା, ପରିଷ୍କାରତା ରଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କେହି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ପୌଷ୍ଟିକ ଖାଦ୍ୟ କେହି ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ଆଉ ଜଙ୍କ ଫୁଡ଼ରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟାୟାମ ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆଲସ୍ୟରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ସେମାନେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ରହନ୍ତି। ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ବିହେଭିଅରାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଇନ୍ ଡିଜିଜ୍। ରୋଗରେ ବ୍ୟବହାରର ଭୂମିକା। ଅନିୟମିତ ଭୋଜନ, ଚିନ୍ତା, ଆଳସତା, ଧୂମ୍ରପାନ ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନ ପରି ଦୃଷ୍ଟିଦୋଷୀ ବ୍ୟବହାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଡାୟାବେଟିସ୍, ହୃଦରୋଗ, ହାଇପରଟେନସନ୍, ହାଇ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍, କ୍ୟାନ୍ସର ପରି ରୋଗକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଉପାଦାନ ରହିଛି, ଏହା ବିଭିନ୍ନ ରୋଗକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ବିହେଭିଅରାଲ ଥେରାପି ଆଜି ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅଂଶ ହୋଇପାରିଛି। ପଞ୍ଚମ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଯୋଗକୁ ସମସ୍ତେ ଅଣଦେଖା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନିଭାଇଥାଏ। ଯୋଗ ହେଉଛି ଶରୀର, ମନ, ପ୍ରାଣର ଏକତା। ଯୋଗାସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ, ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ବଢ଼ିଥାଏ, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କମିଥାଏ ଓ ହରମୋନ୍ ଷ୍ଟେବଲ୍ ରହିଥାଏ। ଏହା ହାଇ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ପରି ବହୁତ ମାରାତ୍ମକ ଏହି ରୋଗ, ହାଇ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର, ଏନ୍ଜାଇଟି, ଡିପ୍ରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଓ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସରେ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ ଏହି ଯୋଗା। ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ପରଫର୍ମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଷଷ୍ଠ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ମେଡ଼ିଟେସନ୍, ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଧ୍ୟାନ ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରିବା। ଏହାର ଲାଭ ହେଉଛି ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟତା। ଯଦି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଧ୍ୟାନରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେବେ ଡିପ୍ରେସନରେ ସେ ଯିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ରହିବ ନାହିଁ, ଭୟ ରହିବ ନାହିଁ, ଚିନ୍ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ ଓ ମନରେ ସକାରାତ୍ମକତା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ। ପ୍ରାତଃକାଳୀନ ସାଧାରଣ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଧ୍ୟାନ କଲେ ମନ ଶାନ୍ତ ଓ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ରହିଥାଏ। ସପ୍ତମ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଡାଏଟ୍, ସଠିକ୍ ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ। ପୌଷ୍ଟିକ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଭିତ୍ତି। ଆମେ ଯେପରି ଭାବେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଆମର ମନ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଭାବେ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଖିଚଡ଼ି, ଡାଲ, ଶାଗ ସବଜି, ଫଳ, ଦୁଧ, ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍, ପାଣି ଓ ଅନ୍ୟ ସହଜ ହଜମ ହେବା ସହିତ ଶରୀରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଭିଟାମିନ୍ ଓ ମିନେରାଲ ଦେଇଥାଏ। ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍, ସୋଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ତୈଳାଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଓ ମିଠା ଖାଦ୍ୟ ଡାୟାବେଟିସ୍, ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ଓ ଓବେସିଟିର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଅଷ୍ଟମ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ। ଦିନକୁ 30 ମିନିଟ୍ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି? ବ୍ୟାୟାମ କରିବା, ଯଥା ୱାକିଂ କରିବା, ଚାଲିବା, ସାଇକେଲିଂ କରିପାରିବା, ଦୌଡ଼ିପାରିବା, ସ୍କିପିଂ କରିପାରିବା ଆଉ ଏରୋବିକ୍ସ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ହୃଦୟକୁ ଏହା କ'ଣ କରିଥାଏ? ସକ୍ରିୟ ରଖିଥାଏ, ଚର୍ବିକୁ ଜଳାଇଥାଏ, ମାନସିକ ଚାପ କମ୍ କରିଥାଏ ଓ ଇମ୍ୟୁନିଟି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇଥାଏ ଏହି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିସ୍, ରୋଗ ରୋକିବାର ଉପାୟ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ପ୍ରକାର ରହିଛି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରାଇମେରୀ, ସେକେଣ୍ଡାରୀ, ଟର୍ଟିଆରୀ। କ'ଣ ଏହା? ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ପ୍ରାଇମେରୀ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍, ରୋଗ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରୋକିବା, ଯେପରିକି ଟୀକା, ପୌଷ୍ଟିକ ଖାଦ୍ୟ, ସଫାସୁତୁରା ରହିବା, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବା, ପୌଷ୍ଟିକ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଇମ୍ୟୁନିଟି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ସଫାସୁତୁରା ରହିବା। ସେକେଣ୍ଡାରୀ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍, ରୋଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧାନ ଓ ଚିକିତ୍ସା କରିବା। ଏହା ରୋଗ ହେଉଛି, ଆମେ କିପରି ତାକୁ ରୋକିପାରିବା, ଯଥା ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ, ସ୍କ୍ରିନିଂ ଇତ୍ୟାଦି। ଟର୍ଟିଆରୀ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍, ରୋଗ ପରେ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା କିପରି, ଫିଜିଓଥେରାପି, କାଉନସେଲିଂ, ରିହେବିଲିଟେସନ୍ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ରୋଗ ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ କିପରି ସୁସ୍ଥ ରଖିବା। ହେଲ୍ଥ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜିଂ ବିହେଭିଅର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷୟକାରକ ବ୍ୟବହାର ଗୁଡ଼ିକ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଓବେସିଟି, ଅତି ଓଜନ, କାରଣ ଓ ଚିକିତ୍ସା। ଓବେସିଟି, ଅତ୍ୟଧିକ ଚର୍ବି ଆମ ଶରୀରରେ କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ? କାରଣ ରହିଛି ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ୟାଲୋରି ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ବ୍ୟାୟାମର ଅଭାବ, ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଇଟିଂ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହାର ଚିକିତ୍ସା ହେଲା ବ୍ୟାଲାନ୍ସ ଡାଏଟ୍ କରିବା, ଯୋଗା କରିବା, ଏରୋବିକ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା, ବିହେଭିଅରାଲ ଥେରାପି ମଧ୍ୟ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା
ଇଟିଂ ଡିସଅର୍ଡର୍ସ, ଏନୋରେକ୍ସିଆ ଖାଇବାକୁ ଭୟ କରିବା, ବୁଲିମିଆ ଅଧିକ ଖାଇ ବାହାର କରିଦେବା, ବିଙ୍ଗେ ଇଟିଂ ଏହା ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଚିକିତ୍ସା ହେଲା କାଉନସେଲିଂ, ସାଇକିଆଟ୍ରିକ୍ ହେଲ୍ପ ଆଉ ହେଲ୍ଥ ଡାଏଟ୍ ନେବା। ତୃତୀୟଟି ହେଲା ଆଲକୋହଲ ଆଣ୍ଡ ସ୍ମୋକିଂ। ଆଲକୋହଲ ଆଣ୍ଡ ସ୍ମୋକିଂ, ଧୂମ୍ରପାନରେ ନିକୋଟିନ୍ ଥାଏ, ଏହା ଲଙ୍ଗସକୁ କ୍ଷତି କରିଥାଏ। କ୍ୟାନ୍ସର, ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍, ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ। ମଦ୍ୟପାନ ଲିଭର ଚିରୋସିସ୍, ବ୍ରେନ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍, ଡିପ୍ରେସନକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କିପରି କରିବା? ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଲନେସ୍, ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ପରିଚାଳନା। ଡାଇବେଟିସ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ ସୁଗର ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ, ମଧୁମେହ, ଇନ୍ସୁଲିନ୍ କମ୍ ଥିବାରୁ ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଉପାୟ ହେଲା ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ସୁଗର ଫ୍ରି ଡାଏଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ପ୍ରତିଦିନ ଚାଲିବା, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଏହି ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇପାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍, ହୃଦରୋଗ, ହାଇ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍, ସ୍ମୋକିଂ ଯୋଗୁଁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଆସିଥାଏ। ଉପାୟ ହେଲା ଇସିଜି ଚେକଅପ୍ କରିବା, ଯୋଗା କରିବା, ଓମେଗା 3 ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଆଙ୍ଗର ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍କୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ କରିବା। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଏଡ୍ସ, HIV ଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ଇମ୍ୟୁନିଟି କମିଯାଇଥାଏ। ଏଡ୍ସର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଓ HIVର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଆସିପାରେ, ତାକୁ ମନେ ରଖିଦେବ। ଏକ୍ୱାର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନି ଡେଫିସିଏନ୍ସି ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍, ଆଉ HIVର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଲା ହ୍ୟୁମାନ୍ ଇମ୍ୟୁନି ଭାଇରସ୍। ଉପାୟ ହେଲା ART ମେଡ଼ିସିନ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଆୱେରନେସ୍ ରଖିବା। ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଲା କ୍ୟାନ୍ସର, ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ କୋଷ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। କାରଣ ରହିଛି ଟୋବାକୋ, ରେଡ଼ିଏସନ୍, ଜେନେଟିକ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି। ଚିକିତ୍ସା ସର୍ଜରୀ କରିବା, କେମୋଥେରାପି କରିବା, ରେଡ଼ିଏସନ୍ ଥେରାପି ମଧ୍ୟ କରିବା। ଏହାର କନକ୍ଲୁଜନ୍ ରହିଛି, ସମାପ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱଶୀଳ ହେବା ମାତ୍ର ଡାକ୍ତର ବା ଔଷଧ କାମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଆମର ନିଜ ଜୀବନଶୈଳୀ, ଖାଦ୍ୟ ଓ ଭାବନାରେ ଲୁକାଇଛି। ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ପାଇଁ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋମୋଟିଂ ହ୍ୟାବିଟ୍, ଯୋଗା, ଡାଏଟ୍, ମେଡିଟେସନ୍, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଅନୁସରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେପରି ହେଲ୍ଥ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜିଂ ବ୍ୟବହାର ଯଥା ସ୍ମୋକିଂ, ଆଲକୋହଲ, ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଛାଡ଼ିବା ହେଉଛି ଆଗାମୀ ଜୀବନ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ନିବେଶ। ତ ଏହା ଥିଲା MDC ସାଇକୋଲୋଜିର ୟୁନିଟ୍ 2 ୟୁନିଟ୍ ସରିଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।